నమస్తే విశ్వాస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బడ్జెట్ ప్రసంగంలో అన్ని రాష్ట్రాల పేర్లను ప్రస్తావించలేం, అలానే విస్మరించినట్లేనా నిర్మలమ్మ. ప్రతి ఒక్కరికి 15,000 ఇస్తాం, మంత్రి లోకేష్. ఏపీలో శాంతి భద్రతలు లోపించాయంటూ నిరసన, ఢిల్లీలో వైఎస్ జగన్ ధర్నా. తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను వివరిస్తూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ ఆర్థిక ఏడాది 2024-25కి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ను మంగళవారం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. వరుసగా 7సారి వార్షిక పద్దును ప్రవేశపెట్టిన ఆమె వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చారు. 48.21 లక్షల కోట్ల అంచనాలతో వార్షిక పద్దును ఉభయ సభల ముందుకు తీసుకెళ్లారు. అయితే కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్పై విపక్ష ఇండియా కూటమి సభ్యులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. 2024 బడ్జెట్ విపక్షపూరితంగా ఉందని, విపక్ష పార్టీలు పాలించే రాష్ట్రాలపై కేంద్రం సవతి తల్లి ప్రేమ చూపించిందని ధ్వజమెత్తుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే విపక్షాల ఆరోపణలకు విత్త మంత్రి నిర్మలమ్మ ధీటుగా బదులిచ్చారు. ఇవాళ రాజ్యసభలో ప్రసంగించిన నిర్మలమ్మ బడ్జెట్లో ఏ రాష్ట్రాన్ని విస్మరించలేదని స్పష్టం చేశారు. బడ్జెట్ ప్రసంగంలోని అన్ని రాష్ట్రాల పేర్లను చెప్పలేమంటూ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్షాలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రజలను తప్పుతో పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. Particularly a senior leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this house yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine, and actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party
for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. And now that they have come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal. Thank you, Even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this. Even the schemes which have Nothing been will go on allocated record to and no Bengal. show. తల్లికి వందనం పథకాన్ని ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా అందిస్తామని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. మార్గదర్శకాలు రూపొందించడానికి కాస్త సమయం కావాలని తెలిపారు. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని తెలిపారు. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదని అన్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకి ఈ పథకం వర్తిస్తుందని అసెంబ్లీలో మంత్రి లోకేష్ వెల్లడించారు. గోపాల్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మణ్ రావు గారు, బీటీ నాయుడు గారు, వెంకటేశ్వర్ల గారు ఇష్యూ గురించి మాట్లాడారు. అధ్యక్ష, ప్రధానంగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే ముందల చాలా స్పష్టంగా ఎంతమంది బిడ్డలు ఉంటే అంతమంది బిడ్డలకి ఇస్తామని హామీ ఇస్తాం జరిగింది. ఆ హామీకి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. రెండో అంశం అధ్యక్ష, అందుకే గైడ్ లైన్స్ రూపొందించడానికి కొంచెం సమయం కావాలని అడిగాం. నేను కూడా ఇది కొంచెం సీరియస్గా తీసుకుంటున్నా. మంత్రులందరితో కూడా మేము చర్చిస్తున్నాం. గతంలో జరిగిన లోటుపాట్లు జరగకూడదనేది మా లక్ష్యం. మీరన్నట్టు గతంలో 15,000 రూపాయలని, తర్వాత అది కాస్త నెక్స్ట్ ఇయర్ 14,000కి అయింది, తర్వాత 13,000కి అయింది. 1,000 రూపాయలు టీఎంఎఫ్ అన్నారు, ఇంకో 1,000 రూపాయలు ఎస్ఎంఎఫ్ అని అది డబ్బులు తీసుకుంటాం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా మార్చడం జరిగింది. అధ్యక్ష, గ్రామాలు వచ్చే గల 5,000 రూపాయలు నెలకు వస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనేది, 5,000 కన్నా తక్కువ వస్తే ఎలిజిబుల్ అన్నారు. అట్లా మళ్ళీ దాన్ని మార్చారు. భూమి కూడా అది కూడా మార్చారు. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ విషయంలో కూడా కొన్ని నుసుకలు జరిగినాయి. ఇంతేకాకుండా పాదయాత్రలో కూడా నేను అనేక మందిని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా, మేము ఇప్పుడు అప్పు చేసి ఒక 4-వీలర్ 4th హ్యాండ్ బండి కొన్నాం అంటే 30,000 రూపాయలు, 40,000 రూపాయలు పెట్టి ఒక స్కార్పియో కొనుక్కున్నాం. ఇమీడియట్గా తీసుకున్న వెంటనే మా తెల్ల కార్డు పోయింది, దానివల్ల మాకు రావాల్సిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ పోయినాయని వాళ్ళు నాకు చెప్తాం కూడా జరిగింది. ఇది కూడా మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గ్రామ సచివాలయ, వార్డు సచివాలయాలు స్వామి గారి కింద ఉంది, మళ్ళీ ఆర్టీజీ నా కింద ఉంది. మీ ఇద్దరం కూర్చుని డేటాని కూడా ప్యూరిఫై చేయాలి, పకడ్బందీగా ఇది అమలు చేయాలనేది లక్ష్యంతో మేము చేస్తున్నాం. అధ్యక్ష, సో మీకు ఎలాంటి సందేహంలా అవసరం లేదు. అర్హులు ఎంతమంది ఉన్నా ఇవ్వాలనేదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం లక్ష్యం. అది మేము సాధిస్తాం. రెండోది, ఇది బోత్ ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వెళ్ళే విద్యార్థులకి వర్తిస్తుంది. ఇంకో పక్కన పెద్దలు అన్నట్టు అధ్యక్ష, 2019 నుంచి 24తో పోల్చితే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సుమారుగా 72,000 మంది విద్యార్థులు తగ్గారు. అధ్యక్ష, ఇది కూడా మేము చర్చిస్తున్నాం. ఎందుకంటే నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన విషయం వాస్తవం. కానీ ఎందుకు విద్యార్థులు తగ్గారు? గత ప్రభుత్వం సిబిఎస్ఈ తీసుకొచ్చింది, సిబిఎస్ఈ మళ్ళీ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ అని పెట్టారు, తర్వాత ఐబీ గురించి ప్రస్తావించారు, టోఫుల్ గురించి కూడా ఒక ప్రశ్న ఉంది, దాని గురించి కూడా మాట్లాడతారు. కానీ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు, విద్యారంగంలో నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. యూనియన్లతో మాట్లాడాలి, ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడాలి, అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆమోద్యమైన పరిష్కారం ఎత్తుకాల్సిన అవసరం ఉంది. అధ్యక్ష, నీ జర్క్ రియాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే మీరు చూస్తే నేను మంత్రి కరెక్ట్గా ఈ రోజుతో నెల అయింది నేను ఛార్జ్ తీసుకుని. నేను కూడా అధికారులు చెప్పేది ఒకటే, రాబోయే సంవత్సరం ఏం చేయబోతున్నాం రోడ్ మ్యాప్ వేద్దాం, అందరితో చర్చిద్దాం, సంఘాలు అందరినీ కూర్చోబెడదాం, మాట్లాడదాం, వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అమలు చేద్దాం. నాకు నచ్చింది కనుక ఇది ఇద్దాం, నాకు నచ్చలేదు కనుక ఇది తీసేద్దాం అనేది కరెక్ట్ కాదు. చర్చించిన తర్వాత నేను నిర్ణయం తీసుకుందాం అనేది ఒక లక్ష్యంగా మేము పెట్టుకున్నాం. పెద్దలు వెంకటేశ్వర గారు అన్నట్టు వాస్తవం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతుందని ఆరోపిస్తోంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. శాంతి భద్రతల్ని కాపాడటంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందంటూ పోరుబాట పట్టారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా నిరసన గలం వినిపించారు. జంతర్ మంతర్ దగ్గర వైఎస్ జగన్ ధర్నా చేపట్టారు. జగన్తో పాటు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, ఇతర కీలక నేతలంతా ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. ఏపీలో ఈ మధ్య జరిగిన ఘటనలపై ఫోటో, వీడియో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఏపీలో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలపై దర్యాప్తు సంస్థలతో విచారణ జరపాలని వైసీపీ అధినేత జగన్ డిమాండ్ చేశారు.
ఇవాల్టి ధర్నాతో ఏపీలో జరుగుతున్న దాడులు, హింసాత్మక ఘటనలను దేశ ప్రజలు దృష్టిలోకి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించామని జగన్ అన్నారు. గడిచిన 50 రోజుల్లో 36 మందిని హత్య చేశారని జగన్ మండిపడ్డారు. అసలు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా అని ప్రశ్నించిన జగన్, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి రావాలని కోరారు. ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని డిమాండ్ చేశారు. అదే సమయంలో పలు జాతీయ పార్టీల నేతల్ని కలిసి రాష్ట్రంలో పరిస్థితిని వివరించి మద్దతు కోరుతున్నానని అన్నారు. In our state, the state of Andhra Pradesh, where the very word democracy means equitable justice. And today in the state of Andhra Pradesh, you have a scenario where equitable justice is denied, where democracy stands limping. That is the plight. That is the plight of affairs in Andhra Pradesh. You have a government in place where within 45 days of coming into power, you have a situation where more than 30 people have been murdered, where you have more than 300 people on whom you have assaults taken place, which led to attempt of murder, where you have more than 560 properties, private properties vandalized, where you have more than 490 government properties also vandalized, where you also have more than 1,000 cases where you have a situation of assaults taking place, private properties destroyed, people walking into the houses, destroying the properties within, where plantations have been destroyed. That is the plight of affairs in Andhra Pradesh. In fact, you have people like Chandrababu Naidu's son, Nara Lokesh, displaying a red book, where he displaying a red book is actually captured in the form of hoardings and displayed all over the state. And the contents in this red book are a list of officials, a list of politicians on whom they intend to take action, on whom they intend to assault. And this kind of hoardings, starting off with Chandrababu Naidu's son, blatantly being displayed all over the state in Andhra. రాజమండ్రి మున్సిపల్ రీజనల్ పరిధిలో ఆగస్టు 15 నాటికి 53 అన్నా క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని రాజమండ్రి మున్సిపల్ రీజనల్ డైరెక్టర్ నాగ నరసింహారావు పేర్కొన్నారు. పేదల ఆకలి తీర్చేందుకు రాజమండ్రి మున్సిపల్ రీజన్ పరిధిలో 54 అన్నా క్యాంటీన్కు గాను 53 అన్నా క్యాంటీన్ మాత్రమే ఆగస్టు 15 నాటికి ప్రారంభిస్తున్నట్లు రాజమండ్రి మున్సిపల్ రీజనల్ డైరెక్టర్ నాగ నరసింహారావు పేర్కొన్నారు. కాకినాడ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో ఆయన ఛాంబర్లో విలేకరులతో మాట్లాడారు. రాజమండ్రి మున్సిపల్ రీజనల్ పరిధిలో విజయవాడ, కాకినాడ, రాజమండ్రి, ఏలూరు, మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్తో పాటు మున్సిపాలిటీలో అన్నా క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అన్నారు. 54 అన్నా క్యాంటీన్లకు గాను అమలాపురం అన్నా క్యాంటీన్ నూతన భవనం ఏర్పాటు చేస్తున్న నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్లో ప్రారంభించడం జరుగుతుందని అన్నారు. మిగిలిన 53 అన్నా క్యాంటీన్లను ఆగస్టు 15న ప్రారంభిస్తామని ఆయన తెలిపారు. విజయవాడలో 11, కాకినాడ 5, రాజమండ్రి 3, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో అన్నా క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేసి తక్కువ ధరకే పేదలకు అందించడం జరుగుతుందని అన్నారు. రాజమండ్రి రీజియన్ అంటే పాత ఈస్ట్ వెస్ట్ కృష్ణా జిల్లాలు ప్రజెంట్ 7 జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఈ 7 జిల్లాల్లో
మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి గారు, మన స్పెషల్ సిఎస్ గారు, సిడిఎంఏ గారు వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు అన్నా క్యాంటీన్స్ అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో ఏదైతే టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్నా క్యాంటీన్స్ వాటన్నింటినీ కూడా పునరుద్ధరించి తిరిగి పేదలకి ఆహారాన్ని అందించే కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి రాజమండ్రి రీజియన్లో ఈ మొత్తం 34 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఇంక్లూడింగ్ మనకి విజయవాడ, కాకినాడ, రాజమండ్రి, ఏలూరు, మచిలీపట్నం ఈ కార్పొరేషన్స్తో పాటుగా ఉన్నటువంటి మొత్తం 34 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్లో మొత్తం 51 పాత అన్నా క్యాంటీన్స్ మళ్ళీ ఆగస్టు 15 నాటికి తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాని మీద వాటన్నింటినీ కూడా అమౌంట్ కూడా శాంక్షన్ చేశారు. దానికి సంబంధించి వర్కులు కూడా జరుగుతున్నాయి. టోటల్గా 51. అదేవిధంగా 3 చోట్ల కొత్తవి అంటే అమలాపురం, జంగారెడ్డిగూడెం, గోలపురం ఈ 3 చోట్ల కొత్త వాటిని అంటే అంతకుముందు వాటిని స్టార్ట్ చేయలేదు. వాటిని ఇప్పుడు అది కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి అందులో 2 అంటే అక్కడ అమలాపురం మాత్రం పూర్తిగా కొత్తది, మిగతా 2 కూడా ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి అప్పట్లో ఆగిపోయినాయి. సో అమలాపురం మాత్రం పూర్తిగా కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదొకటే కొద్దిగా సెప్టెంబర్ 27వ తారీఖు కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. మిగతా 53 అన్నా క్యాంటీన్స్ కూడా ఈ ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాటికి తిరిగి పునరుద్ధరించి పేదలకి తక్కువ రేటుకి ఆహారాన్ని అందించే కార్యక్రమం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి గారు అందరూ కూడా దీని మీద డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము కూడా నేను రీజనల్ డైరెక్టర్గా కంటిన్యూగా ఈ కమిషన్స్ తోటి ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో విజయవాడలో మొత్తం 11 అన్నా క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి పాతవి, కాకినాడ 5 ఉన్నాయి, రాజమండ్రిలో 3 ఉన్నాయి, మిగతా చోట్ల 1, 2 అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి ఉన్నాయి. మొత్తం 54, అందులో 53 ఆగస్టు 15 స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒకటి అమలాపురం మాత్రం కొద్దిగా కొత్తది కాబట్టి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాల్సి ఉంది కాబట్టి అది మనకి సెప్టెంబర్ నాటికి కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలం సిరిపురం గ్రామంలో స్వచ్ఛ వారోత్సవాలలో భాగంగా బుధవారం గ్రామంలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ పనుల్ని ఏలేశ్వరం మండలం పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి జె శ్రీనివాస్, సర్పంచ్ పీతల నూకరాజు, గ్రామ నాయకులు తదితరులు పరిశీలించారు. అనంతరం సర్పంచ్ నూకరాజు మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛ వారోత్సవాల్లో భాగంగా గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి వర్మ, గ్రామ నాయకులు ధనికుల అదృష్ట దీపక్, ధనికుల కృష్ణ, ఎస్ ప్రభుజీ, వనం శ్రీను, గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులు వెలుగురి హరిరామ్, చికాల రాజేంద్ర ప్రసాద్ మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, జనసేన నాయకులు, బీజేపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలం సిరిపురం గ్రామ సర్పంచ్ని పీతల నూకరాజు. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాలకి ప్రతి నెలలో లాస్ట్ సోమవారం నుండి శనివారం వరకు గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమ పనుల నిమిత్తమే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమం నిన్న లాంఛనముగా పంచాయతీ దగ్గర ఏర్పాటు చేశాము. అలాగే 2వ రోజు గడిచినది. ఈవేళ 3వ రోజు మన మండల ఎంపీడీఓ గారు, అలాగే గ్రామ టీడీపీకి నాయకులు, మా పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు, అలాగే వార్డు మెంబర్సు, గ్రామస్తులు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం పారిశుద్ధ్యం అంటే ఇదంతా మన చేతల్లోనే ఉన్నది. ఇప్పుడు వాతావరణం వర్షాకాలం కాబట్టి మనం పరిశుభ్రంగా ఉంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఈ పరిశుభ్రత అన్నది మన దగ్గరనే చేసుకోవాలి. కానీ ప్రజలు దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా మన ఇంటి దగ్గరే మురికి కాలువను తయారు చేసుకోవడానికి మనం సిద్ధపడుతున్నాం. దాని నుండి ఒక వైరస్ క్రిమి, దోమలో లేకపోతే వగేరా కలరా అంటువ్యాధులన్నీ వచ్చి ఆరోగ్యం పాలు అవి హాస్పిటల్కి పాలవుతున్నాం. ఇదంతా ఈ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు మన అవగాహన ఎవరికి వారు తమ వంతుగా ఈ కార్యక్రమాలని చేసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. మనం బాగుంటాం, మన కుటుంబం, మన గ్రామం కూడా బాగుంటుంది. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. స్వచ్ఛ వారోత్సవాలలో భాగంగా ఈరోజు సిరిపురం గ్రామంకి చేసినటువంటి ఎంపీడీఓ గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారములు. మరి ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే స్వచ్ఛత. అంటే ముందు మనం శుభ్రతగా ఉంటే ఉన్న కార్యక్రమాలని శుభ్రంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా
ఎవరి రోడ్లో వాళ్ళు, ఎవరి వీధిలో వాళ్ళు, ఎవరింటి దగ్గర వాళ్ళు శుభ్రం చేసుకోవాలి. అది శుభ్రం చేసుకోవడం మానేసి ప్రతిదీ కూడా మనం అధికారుల మీద పెట్టడం, పంచాయతీ మీద పెట్టడం చేస్తున్నారు. మరి అలాగే ఇక్కడ పొలాలు ఉన్నాయి, ఈరోజు ఇక్కడ కాలువ చేస్తారంటే ఇక్కడ పొలం రైతు కూడా కొద్దిగా దగ్గరుండి చేయించుకోవడం కానీ అతను చేసుకోవడం కానీ చేయాలి. మరి మనం అశ్రద్ధ వల్ల పారిశుద్ధ్యం అనేది చాలా దారుణంగా ఉంది. మరి కాబట్టి ముఖ్యంగా చెప్పేదంటే ఎవరికి వారు వంతుగా కొద్దిగా శుభ్రత పాటించినట్లయితే మరి పంచాయతీ అవనివ్వండి, అధికారులు అవనివ్వండి, మరి వాళ్ళ సాయం కూడా కలిపి ఎక్కువ శుభ్రత అవుతుంది. మరి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. బడ్జెట్ ప్రసంగంలో అన్ని రాష్ట్రాల పేర్లను ప్రస్తావించలేం, అలానే విస్మరించినట్లేనా నిర్మలమ్మ. ప్రతి ఒక్కరికి 15,000 ఇస్తాం, మంత్రి లోకేష్. ఏపీలో శాంతి భద్రతలు లోపించాయంటూ నిరసన, ఢిల్లీలో వైఎస్ జగన్ ధర్నా. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.